Hello everyone, welcome to Sunsets and Stories, our podcast, and this is our first episode. And Amar Mazot is a very special guest ase Amar logot, and he is a composer, producer. He plays a lot of instruments, and the biggest thing is that he is a very big influencer. Bahut manuhor karone tekhet as inspiration or nisna hoy. So please welcome Writam Changkakoti. Namaskar. Hello Writam, how are you? Hello, I'm doing good. I'm doing great. How about you? বঢ়িয়া ঠাণ্ডা লাগিছে অলপ ওপৰত থাকি হয়নে লাগিছে অলপ তাকে ঠাণ্ডা পৰে ঠাণ্ডাই লাগিব গৰম লাগিব নেকি নালাগে নহয় চলো চ' ৰিতম আমি জানিব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কথাটো যে তুমি মিউজিক চিনটোত বা মিউজিক লাইনত আহিলা কেনেকৈ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলা উই জাষ্ট ৱান্ট টু ন' এবাউট দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ইট Start as in professionally or start as no not as in professionally how did you get into music like সৰুৰ পৰাই একদম মোৰ actually my family is inclined towards music so মোৰ দেউতা আৰু মা already musicত আছিলে my mom used to sing and my dad used to play guitar tabla keyboard and stuff so মানে ঘৰত পৰিৱেশটো আছিলেই শ্ব'জ হৈ থাকে বা ৰিহাৰ্চেল চলি থাকে বা কোনোবা আহিলে আৰু গান শুনা মেলাটো থাকেই দাদাও একচুৱেলি সেই টাইমটোত অকণমান গাইছিলে দাদা গাইছিল নেকি দাদা গাইছিলে খালি দাদাই যেনিবা কেৰিয়াৰ হিচাপে চুজ নকৰিলে প্ৰফেচনেলি গাইছিলে তাবলাও বজাইছিলে চ' সেই পৰিৱেশটো আছিলে চ' আই থিংক দেট ইজ ওৱান থিং দেট ড্ৰিউ মাই এটেনশ্যন টুৱাৰ্ডছ মিউজিক আই গেছ এণ্ড এট্ৰেকশ্যন towards it and also মোৰ মামাও veteran musician হয় অসমৰ এজন ভাল veteran musician হয় so আৰু মোৰ paternal family টো মানে musicians আছে মোৰ বৰ্তা আছিলে musician ৰেডিঅ' অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' গুৱাহাটী ফাৰ্ষ্ট অপেনাৰ তাবলিষ্ট আছিলে so তেনেকৈ আৰু চ' তাৰ পৰা মানে তুমি সৰুৰ পৰাই মিউজিকেল এটা ফেমিলিতে yes I was born and brought up in a musical family so I think that is the first reason why I got Okay. At what age do you first music instrument বজাইছা and what was that instrument? মোৰ exactly instrument কি বজাইছোঁ এইটো মনত নাই কিন্তু থাল বাটি বজোৱা মনত আছে আৰু সেইখিনি মায়ে কয় আৰু তো মই 3-4 বছৰ বয়সতে তেতিয়াও মানে গান চান শুনিলে I used to imitate the মানে try and imitate all the rhythms and stuff in whatever thing I get মানে আৰু তেনেকেই ষ্টাৰ্ট হোৱা বুলি কয় আৰু এটা খালি মোৰ সৰু সুৰা কিছুমান ফেইড মেমৰিজ মনত আছে যেনেকৈ I was though trained in tabla at the same time মোৰ কীবৰ্ডৰ প্ৰতি এট্ৰেকশ্যন আছিলে ঘৰত মানে এখন Yamaha কীবৰ্ড এখন আছিলে তেতিয়া মোৰ মডেলটো মনত নাই অবভিয়াছলি I was like কিন্তু I think that also caught my attention a lot so I think that was also one of the instruments apart from tabla and it keyboardত তোমাৰ formal training তুমি ক'ৰ পৰা লৈছা ক'ত মই 2001ত formal training start কৰিছিলোঁ স্বৰ্গীয় পাৰ্থপ্ৰতিম চৌধুৰী ছাৰ late পাৰ্থপ্ৰতিম চৌধুৰী ছাৰ he was another veteran renowned music arranger keyboard player so তেখেতৰ আণ্ডাৰত মই কীবৰ্ড আৰু একৰ্ডিয়ন শিকিছিলোঁ so up to 2005 when he expired 2005 লৈকে তুমি তাতে তাৰপিছত মই 6 months piano training লৈছিলোঁ under Mrs. Promiti Fukan under whose academy I even work now like I was her student as well as now I'm also working as a keyboard teacher mentor yes mentor in her academy okay so এতিয়াও কৰি আছা নে কন্টিনিউ কৰি আছা নে yes এতিয়াও কৰি আছা ন so তাৰপিছত তোমাৰ হেৰি ধৰি লোৱা বেণ্ড জাৰ্নি বা সেইবোৰ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল bands মই initially to I started off as a solo career thing when a musician তুমি তো আগতে solo album ওলাইছা মোৰ 2005 ত first album ওলাইছিলে which is more of a cover album except for one track and the second album that I had was in 2006 which was which contains all the originals so তেতিয়া মোৰ solo career আছিলে mostly my band's career start I think 2008-9 মানত মই first হাংসত ধ্বনি বুলি এটা bandত join কৰিছিলোঁ along with a couple of other musicians ইয়াতে নে গুৱাহাটীত নে গুৱাহাটীতে okay it was a fusion kind of a band আৰু so তাতে মই keyboard বজাইছিলোঁ then মই 2010ত once I shifted to move to another school গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুল তেতিয়া মই মোৰ লগৰ দিশাংকনক লগ পালোঁ তেতিয়া লগ পাইছা নেকি আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ লগৰ চ' দিশাংকনক লগ পোৱাৰ পিছত মানে উই ফৰ্ম দ্য বেণ্ড কল ৰেভলিউশ্যন আমি মানে এটা শ্ব' পালছ বুলি এটা শ্ব' হৈছিলে মই চাগে তেতিয়া তোমালোকৰ পালছ শ্ব'টো মই ভিডিঅ' টিভিত ওলাইছিল নেকি দিশাংকনে মোক দেখাইছিলে চ' ৱেন আই ফাৰ্ষ্ট মেট হিম গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজতো লগ পাইছোঁ আমাৰতো একে লগৰে হয় চ' তেতিয়া লগ পাওঁতে মোক প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো দেখাইছিল so that was the second band that
ৰং চেনেলত মানে এয়াৰ হৈছিলে শ্ব' এটা ৰঙত হৈছিল ন তাৰপিছততো চেম্বাৰ ফৰ্ম হ'ল তাৰপিছতো আমাৰ বেণ্ডে আফটাৰ দেট আই হেভ বিন এছ'চিয়েটেড উইথ কাপল অফ আদাৰ বেণ্ডছ আৰু এতিয়া যেনেকৈ we have another band called The Family Tree with Gregory Sharma গ্ৰেগ দাৰ লগত তো গ্ৰেগ দাৰ লগত এটা বেণ্ড আছে The Family Tree বুলি বাকী I play with other bands like I play with Sankuraj Kaur so a part of his as a musician তুমিতো বহুত বেলেগ বেলেগ জনৰাত বজাইছা kind of so এনে মই তোমাক যদি সুধো যে তুমি যদি এটা জনৰা ক'বলৈ which you feel very good or very comfortable playing in সেইটো কোনটো হ'ব that's a tough thing it's a really tough thing to answer if you ask me the genres that I don't feel comfortable yes please start with I think I have played in certain genres like moi jazz অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ genre experiment মানে experience কৰিছো playing not hardcore jazz obviously but kind of light jazz kind of thing and how was the experience it was really amazing at the same time it's not that a very comfortable genre because it is not something that I always keep doing like so it was a new experience so it's not that I don't like doing it but it's just that it takes some amount of time and effort to reach that level of expertise believe no to basically be able to at least justify I would say so that's not a very very comfortable genre but it's fun but explore koi thiko mon jay aru it's fun okay one more thing that tumi to studio to bahut kaam kora as a producer composer aru tumi live show kora so kuntu beshi bhal lage tumar eni mane dutate bhal lage obviously but dutate bhal lage moi actually there are times when I like doing production but at times production to alop boring hoi jay sometimes because you just sit inside the studio in front of the computer and that's the only thing that you do just boi thaga aru kaam kori thaga live ot ki hoy basically you have to move out and that's a very natural process of I think you can be freer as human beings yes. And live ot ki hoy you have that energy you have that vibe and not just about that you also travel you meet people there's a journey entirely it's a journey so at times hetu bhal lage but at the same time it's very tiresome also at times I mean traveling all exactly throughout different rather than studio bohi aram se kaam kori thaka so it's kind of it's fun at the same time it's exhausting it's very because tuponi khoti hoi jay bahut so hebur khetor bahut aru both ways manage korato aru tan hoy mane if you also are doing production work you have deadlines at the same time you have shows you have to meet the deadlines of koribo lage eta time ot enukwa hoy jay mane mur ebare enukwa hoisile je mane ratipo ahi pale 5 bajat ghor paisu aru khubole khomoy nai aru direct kamot bohi dibo enukwa hoisile mane so at take projects thakile deadlines thakile oloman hectic hoy jay live shows aru mane production koribo lagile okay aru next tumar kotha to jano je tumi technology both use kora no so mane technology as in like live in technology I can say so being like specially able aru tumi iman khini travel kora okole bahute mu khudhe de ritome okole olat keneke jay ba okole mumbai t keneke thakise but can you like elaborate ki keneke tumi asila ba keneke technology help korise tumak technology is a gift as well as a curse it all depends on how we use it and if we know the positive sides of it it has a lot of positives say for example I am someone who has to live every day with a disability the disability of not being able to see basically I'm not saying inability I'm just saying disability because it's a fact that I cannot see so when I cannot see I will have to have alternate ways yes of course so technology is one way that it has made me way more independent than probably I could if I did not have that technology with me and this is called assistive technology so ki hoy something technology. That so assistive technology involves anything that assists you in your day to day living like say for example now I use my phone the more phone to I have a screen reader which is also a part of assistive technology because it helps me in my day to day stuff can you show us how you use it so, this thing has so this is my phone basically I'm using an iPhone right now but this applies to even Androids so is that an app hoy ne to screen curtain off this is an app it's called VoiceOver but it's pre-installed on iPhones and on Android it's called 4:41 p.m. Talkback
And what it does is basically it's a screen reader and it 21 degrees Celsius. reads whatever is displayed on the screen. So এইটো চবে কয় তোমাৰ লগত ওচৰত থাকিলে চবে কয় কোনোবাই কথা পাতি থাকে তাই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু আৰু ইমান জল্দি কথা যে পাতে তুমি বুজি কেনেকৈ পোৱা আমি একো বুজি নহয় একচুৱেলি সেইটো that's actually a curiosity which everybody has. But the logic behind it is basically when you keep doing something that you're over and over again, বস্তুটো এনেও সবৰে ফাষ্ট হৈ যায়. Say for example, I listen, you see. So I would listen and do, you would see and do. So basically, কি হয়, the more you keep doing it, you get মানে সিমানেই ফাষ্ট হৈ গৈ থাকে মানুহৰ. So it's all about time and pushing your limits. So initially যেতিয়া তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা এইটো ইউজ কৰিব চাগে ইমান বুজি পোৱা নাছিলা ফাষ্ট হেৰি লাহে 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 হেৰি হৈছিল Probably this was my initial speed. 5 apps. Entertainment folder. 5 apps. Okay. So you can adjust the speed as well. Yeah. এতিয়া 50% আছে. So you can go to 100% ত চোৱাচোন কেনেকুৱা হয় Speaking 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Okay. I can still understand. You can still understand. Yeah. But I don't use it in 100%. It sounds so inhumane. 50% ত ইউজ কৰিয়ে মানুহে বুজি নাপায় 100% কি 75 মানত ইউজ কৰোঁ অলপ আৰাম লাগে আৰু বেয়া বৰ নালাগে আৰু 100% is too fast. I mean I can manage, but there are also times when I slow it down. মানে my purpose of using it fast is not that I understand everything of it, but it's basically you can skip the unnecessary stuff. যিখিনি নুশুনিলেও হৈ যায়. So it saves some time of yours, few seconds maybe. এই বস্তুটো তোমাৰ কম্পিউটাৰটো আছে চবতে আছে. So it's like inbuilt থাকে নে তুমি বেলেগকে হেৰি কৰিব লাগে ডাউন কৰিব লাগে তুমি টক বেক যোনটো বস্তুটো তোমাৰ মোবাইল থাকে At times when I was a Windows user, তো উইণ্ডোজত যিটো থাকে ইটছ কল্ড নাৰেটৰ থাকে ইনবিল্ট, বাট ইটছ নট ভেৰি এফিচিয়েণ্ট আৰু ইমান বেছি পাৱাৰফুল নহয়. So we had to use other software, third-party applications. JAWS বুলি এটা থাকে, which is a paid one. Otherwise, NVDA বুলি এটা থাকে. But luckily when I shifted to Apple products বা Macত কি হয়, VoiceOver is already installed. iPhone যেনেকৈ VoiceOver, Mac computers-টো VoiceOver. So they have the same ecosystem. So কি হয়, screen reader-টো একেই হয়. At the same time, you don't need a third-party application বা third-party screen reader এটা দৰকাৰ নহয়. But even on phones, there used to be a time when you had to buy screen readers. So it was not inclusive at that time. মানে তুমি আকৌ বেলেগকৈ separately কিনিব লাগিব, কিনি আকৌ install কৰি use কৰিব লাগিব. Now things are becoming এতিয়া inclusive হৈ গ'ল. You can buy any phone and you can use it. Just turn it on and it works. Otherwise keep it off. So it's inclusive now for everybody. That makes it more handy আৰু next তোমাৰ recently তুমি বেংগলোৰ গৈছিলা I think. সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কোৱাচোন ৰিচেণ্ট তুমি ক'ত গৈছা আৰু চলো বুলি নহয়, মই লাষ্ট ইয়েৰ এবাৰ কোহিমা গ'লোঁ ফাৰ্ষ্টলি. ব্ৰিলিয়াণ্টে পিয়ানো ফেষ্টিভেল হয়. I think it was the 4th edition য'ত মোক মাতিছিলে মানে এজ এ তেওঁলোকে এইবাৰ মানে ইনক্লুচিভ কৰিছিলে প্ৰগ্ৰেমটো বিকজ স্পেচিয়েলি এবল মিউজিচিয়ানছকো ইনক্লুড কৰিছিলে. চ' ছাম বুলি এটা তেওঁলোকে হেৰি ৰাখিছিলে. So it was a 3-day event. On the second day, I was the first one to perform, I think, as far as I can remember. Okay. You were alone or you were with the band? I was alone. And the amazing experience was that firstly, their work culture to good bhal lagil more, the kind of discipline that they have and the times, even time to time bostubur hoy. It's almost like amazing mane. Secondly, more okole thaka experience eta hol. So I have been alone in Mumbai, but Mumbai 3 মাহ মই অকলে আছিলোঁ. But that was কি হয়, তাতে মোৰ চিনাকি মানুহখিনিৰ লগত আছোঁ বা মাইনাদাহঁত আছে ওচৰতে, তো সেইটো এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ. বাট তুমি মুম্বাইত কিমান বছৰ থাকিলা ক'লা? মই আছিলোঁতো অক্টোবৰ 2017 পৰা জুলাই 2020. তাৰে মাজতে 3 মাহ মই অকলেও আছিলোঁ. But that অকলে was basically কি হয়, it's still a known place, no? And your studio is in the same building, you can still move around. Kohima একে বিল্ডিঙত আছিল একে বিল্ডিঙত. Kohima's experience too was a completely different one because like you have gone to a place you have never been before and going alone আৰু হোটেল চটেলত নিজে থাকা. মানে মই নিজে আজিলৈকে খানাই চাৰ্ভ কৰি পোৱা নাই. তাতে হোটেলত গৈ নিজে অৰ্ডাৰ কৰি খানা অহাৰ পিছত বাতিৰ পৰা দালিৰ পৰা প্লেটত লৈ খানা লৈ চাৰ্ভ কৰি কমপ্লিটলি নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে. ইটছ অমেজিং মানে. চ' ইট মেক্স ইউ ফিল চ' kind of more capable than you thought. And you can do this man. Yeah, and it make confidence at hai. And
গ্ৰ'থটো হয় ন মেণ্টেলি ইম'চনেলি ইউ গ্ৰ' when you kind of have this experience of staying alone and মই এনেও অকলে থাকি ভাল পাওঁ অলপ মানে ফিলটো ভাল লাগে ফিলছ লাইক এ কিং মানে ক্ৰিয়েটিভো হেৰি আহে চাগে অকলে থাকিলে সেইটো আৰু এনেও আৰু ভাল লাগে বাট ইউ ফিল লাইক এ কিং অকলে স্পেচ এটা আৰু বঢ়িয়া ভাল লাগিল আৰু এতিয়া আমি and yeah I was also talking about Bangalore yes মই সুধিব খুজিছিলোঁ Bangalore is I got to hear this about this show from actually Joyda তো জয়দাই মোক লাষ্ট ইয়েৰ মে' জুন মানতে চাগে কৈছিলে যে এভৰি ইয়েৰ এটা এনেকুৱা হয় ইটছ কল্ড ইণ্ডিয়া ইনক্লুজন চামিট তো পিপল অন ইনষ্টাগ্ৰাম কেন গো এণ্ড চেক দেয়াৰ পেজ ইণ্ডিয়া ইনক্লুজন চামিট this is a program for mostly the disabled community, all the people from those walks of life, they come in at a summit hoy and everybody's equal there, like you know, even the people who are sighted are equal, everybody, even a VVIP if comes along to watch the show, he also will be treated equally, like everybody is equal. So this was the 11th edition jot mane muk joydai college eta kam kora I have composed the anthem for this theme. At the same time, why don't you perform something there? বলো ইয়া তো মোক ক'লে এটা কাম কৰা এছেম্বল কৰা এটা বেণ্ড এটা এছেম্বল কৰা আৰু একদম ফালি দিয়া আৰু গৈ পেলাই মানে একদম ধাচু পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া মানে যাতে মানে ইটছ নট দেট জাষ্ট বিকজ ইউ হেভ এ ডিচেবিলিটি মানে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে পাৰফৰ্মেঞ্চটো চাই লাইক এভৰিবডি ইজ এপ্ৰিচিয়েটিং অনলি বিকজ ইউ হেভ এ ডিচেবিলিটি মানে ইয়ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ শুড স্পীক নট ইয়ৰ ডিচেবিলিটি মানে এনেকুৱা পাৰফৰ্ম কৰা যাতে ইটছ নট বিকজ অফ এনি চিম্পেথি অৰ এনি চেল্ফ মানে এনি পিটি পাৰ্টি নহয় যে চি দে আৰ ডিচেবল দে হেভ পাৰফৰ্ম চ' ৱেল সেইটো নহয় যে মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে ইয়ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ উইল স্পীক ফৰ ইউ মানে And good band, they were all specially able? Yeah, everybody, all of us were blind and visually impaired, and I actually was the only one from Guwahati. The rest, all of my friends were from Mumbai. So I talked to them and we assembled a band. Jam can I go? That was even the fun part. So they had few compositions or something like we discussed. So what they did is basically they sent me recordings of whatever they had. I heard them, I picked my things and I accordingly planned my stuff there, like what will I be playing along with them or teneke. The only jam we did was in the hotel room. That too, luckily মোৰ keyboardখন on কৰিবলৈ monitor এটা পাইছিলোঁ যে সেইটো monitor লগাই ল'লোঁ বাকি the other keyboardist had a melodica, so he had used the melodica as a keyboard. The rest of the guys were বিচনাই কাঠে চাঠে য'তে যি বজাইছে ফ্লুট তেনেকৈ বজাই আমি just within 1 hour or something আমি jam কৰিলোঁ মানে সেইখিনিয়ে jam একেলগে তোমালোকে yes that was the only jam that we did together and that too not even a full-fledged jamming, just few parts যেনেকৈ এটা গানৰ বোলে tricky part আছে okay পাৰ্টটো চাই লওঁ next song tricky part টো চাই লওঁ third song tricky part 4 5 6 we did not even like run through বুলিও ক'ব নোৱাৰি next day direct গৈছোঁ বজাইছোঁ and we got a standing ovation ফালি থৈছা next day amazing experience and I think people need to attend such events I feel because it gives us a very broader perspective towards life and মই ভাবোঁ এনেকুৱা ইভেণ্টছবোৰ এটেণ্ড কৰা ইভেণ্ট গুৱাহাটীতো হয়নে এনেই তুমি জানাত মই জানাত ইনক্লুজন হিচাপেতো চাগে এনে সৰু সুৰা কিবা হয় চাগে বাট আই হেভ নট লাইক নোন ৰিয়েলি দেট ৱেল আনফৰ্চুনেটলি বাট হোৱাটো দৰকাৰ আৰু এটেণ্ড কৰাটো দৰকাৰ ইয়াতে হ'লে কেতিয়াবা আমাক জনাবা আমি ডেফিনেটলি বিকজ পাৰ্চপেক্টিভ বহুত বেলেগ হৈ যায় মানুহৰ মানে and it's not just about music man no when I stayed there for 3 days it was not just about music man the whole vibe the whole perspective everything tare art and craft baki heburo chole no Adilusen sir aisile joyda to asile Gulraj Singh Darshan Toshi teolok aisile telokor band to was the closure ceremony close korisile the event to we were the opening act man so এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট ছেগমেণ্টত যাম তাৰ আগত মই তোমাক বুজাই দিছোঁ এইটো আমি মানে ভাবিছোঁ ইয়াতে আমাৰ ছানছেটছ এণ্ড ষ্টৰিজত আমি গেম খেলিম আৰ্টিষ্টবোৰৰ লগত চ' ডেট গেম লেট মি এক্সপ্লেইন টু ইউ ফাৰ্ষ্ট হোৱাট দ্য গেম ইজ অল এবাউট চ' ডান এনি পডকাষ্ট ৱেৰ দেৰ ৱাজ এ গেম দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এণ্ড অলছ' এনেকুৱা নহয় দেই যে এই গেমটো আমি নিজেই কিউৰেট কৰি ভাবিছোঁ মানে আই হেভ চিন ফিউ ইণ্টাৰভিউজ এণ্ড পডকাষ্ট বিফৰ আৰু বাহিৰত আৰু তাতে এটা ছেগমেণ্ট আছিলে স্পিল ইয়ৰ গাটছ বুলি চ' তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই আমি বনাইছোঁ চ' এইটো গেমটোত কি হ'ব যে উই উইল বি প্ৰেজেণ্টিং বিফৰ ইউ 5টা বেলেগ ডিছ চ' সেই ডিছকেইটা তোমাৰ ওচৰত থাকিব এণ্ড আইল বি আস্কিং ইউ 5 কুৱেশ্যনছ যদি তুমি আনচাৰটো দিয়া তেনেহ'লে সেইটো মই খাব লাগিব যদি তুমি আনচাৰটো নিদিয়া তেনেহ'লে সেইটো ডিছটো তুমি খাব লাগিব আৰু ইটছ গয়িং টু গ' অন এয়াৰ লাইক লাইভ
মানে লাইভ নহয় মানে ভিডিঅ'টো পিছত আপলোড হ'ব ফৰ দ্য পাব্লিক চ' থিংক বিফৰ ইউ আনচাৰ অলৰাইট চ' আমি গেমটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া ঠিক আছে চ' আমাৰ আগত আহি পাইছে ডিছকেইটা ফাৰ্ষ্ট আছে এইটো ভোট জলকীয়া বঢ়িয়া ছেকেণ্ড তোমাৰ আছে ভিনেগাৰ আৰু হাজমোলাৰ লগত মিক্স ককটেল নহয় মকটেল আৰু এইটো পাণ তাতে চকলেট দিয়া আছে আৰু নেমু টেঙাৰ ৰস আটা আছে এই বঢ়িয়া কম্বিনেশ্যন ফ'ৰ্থ কেৰেলাৰ জুচ হেল্ডি হয় ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ কাৰণে চ' তোমাৰ যদি আছে ডায়েবেটিছ নাই এনেই খাবা তুমি আৰু এইটো চয়া চচ আৰু অৰিঅ' বিস্কিট ঠিক আছে চ' তুমি প্ৰথমতে এটা চুজ কৰা কোনটো তুমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিব খুজিছা বা ইউ ৱান্ট টু প্লেচ ইট অন দ্য টেবল মানে কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে যিকোনো এটা চুজ কৰা তিতা কেৰেলাটো খাই ভাল পাওঁ তিতা কেৰেলাটো কেৰেলাৰ জুচটোৱে ট্ৰাই কৰি চাম আৰু ঠিক আছে যদি নোৱাৰোঁ কেৰেলাৰ জুচটো ফাৰ্ষ্ট থ'লোঁ তোমাৰ আগত ঠিক আছে এতিয়া মই কুৱেশ্যনটো সুধিম হা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অ'কে তুমিতো ষ্টুডিঅ'ত বহুতৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছা বহুত আৰ্টিষ্টৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছা বহুত ছিংগাৰৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছা তোমাৰ মতে আজিলৈ তুমি যিমানৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছা চবতছে ৱৰ্ষ্ট ছিংগাৰজন কোন যদি ক'ব মন আছে কোৱা নামটো ক'ব লাগিব যদি ক'ব মন নাই তেনেহ'লে তুমি এইটো ট্ৰাই কৰিব লাগিব কৈ দিব পাৰোঁ কিন্তু কৈ দিলে মোৰ ইচ্ছু নাই বেলেগৰ অফেন্সিভ হৈ যাব নেকি সেইকাৰণেতো মই একো কুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ কৈ দিলে লাইভ চবেই গম পাব কিন্তু অ'কে আৰু যদি নোকোৱা তেনেহ'লে তুমি মই একচুৱেলি কাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো তুমিও জানা তুমি কোৱা নোকোৱা অ'কে মই কৈ দিওঁ বাট উইথ ন' অফেন্স টু দি আদাৰ পাৰ্চন তুমি ক'বা বাহ য়েছ বাট যাৰ নাম মই ক'ম হি হেজ ৰিলিজড হিজ ছংছ ওৱান অফ উইচ আই হেভ হাৰ্ড টেগ কৰি দিম নে তাক ভিডিঅ'টোত নালাগে এণ্ড হি হেজ ৰিলি কৰিলে কৰিব পাৰা বাট দ্য পজিটিভ ছাইড ইজ হি হেজ ৰিলি ইম্প্ৰুভড মানে মই যেতিয়া ডাব কৰিছিলোঁ তেতিয়া একো গান ওলোৱাও নাই বাৰু অন এ ট্ৰায়েল ফেজ কাইণ্ড অফ থিং এণ্ড হি ৱাজ ৰিয়েলি ৱৰ্ষ্ট এট দেট টাইম মানে বাট വെন আই হাৰ্ড হিজ ছং কামিং আউট হি ৱাজ ৱে বেটাৰ কম্পেৰেটিভলি একদম বচাই লৈছা তোমাৰ আনচাৰটো চ' without being offensive to the other person and the person who you also know his name is Arif he's a nice guy but when he first came for the recording session I think Sheikh Arif Ahmed কৈদলা আৰু পিছত বেলেগত কৰিলে ৰেকৰ্ডিং ময়ো গুচি গ'লো ন but at that point he was really bad মানে চ' এতিয়া কৈদলা যেতিয়া মই খাব লাগিব yes sorry Arif it was not meant to offend you ৰবা cheers to Writam cheers বঢ়িয়া shit মই বাচি গ'লো বহুত ভাল হেল্থৰ কাৰণে বঢ়িয়া লাগিছে খাই তোমাৰ কৃপাত খাব পালোঁ অ'কে নেক্সট চুজ কৰা কোনটো খাবা অৰিঅ'টো ভাল পাওঁ কিন্তু অৰিঅ'টো লাষ্টলৈকে থৈ দিওঁ কাৰণ কিবা অৰিঅ'টো খাই দিওঁ ঠিক আছে নেক্সটটো অৰিঅ'ই ট্ৰাই কৰিম আচ্ছা তোমাক এইটো এটা হেৰি হয় ইজি হয় তুমি বেণ্ডৰ লগতো বহুত বজাইছা কোনটো ৱৰ্ষ্ট বেণ্ড আছিল বা এতিয়া হয় যাৰ লগত বজাই আছা তুমি ৱৰ্ষ্ট একদম ৱৰ্ষ্ট মানে বজাই ভাল নোপোৱা তুমি তথাপিও উপায় নাই বজাই আছে আৰু মই টু বি অনেষ্ট বজাই ভাল নোপোৱা বেণ্ডত বজোৱাই নাই নাই এনেকুৱা বেণ্ড হ'ব য'ত মানে তুমি মানে বজাইছা বাট ৱৰ্ষ্ট আৰু মানে এতিয়া বজাই আছা বাট তুমি ভাল নোপোৱা আৰু মানে সিহঁতৰ ষ্টাইল অফ মিউজিক মই তাতকৈ ডিছটো ট্ৰাই কৰোঁ ডিছটো ট্ৰাই ভেৰি গুড ফাৰ্ষ্ট টাইম কেন উই হেভ এ ৰাউণ্ড অফ এপ্লজ ডিজে দি দিওঁ একদম চলো মই তোমাক দি আছোঁ ৰ'বা হা এইটো লোৱা উই টেকিং ইট অ'কে ৰিটাম পাৰিবা লাহেকে পাৰিবা কেনেকুৱা ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে মাইণ্ড ব্লয়িং নেভাৰ ট্ৰাই দিছ বাট একচুৱেলি ইট ৱাজ নট দেট বেড দেখিছা খাওঁতে বেয়া লাগিছে খাই দিয়াৰ পিছত বেয়া লগা নাই খাই দিয়াৰ পিছত বেয়া আফটাৰ টেষ্টটো ভাল মানে আফটাৰ টেষ্টটো বঢ়িয়া আচ্ছা তোমাক পানী লাগে নাই হৈ যাব নেপকিন ইউনিট নেপকিন পাৰি একচুৱেলি ইমান বেয়া লগা নাই কিন্তু খাওঁতে বেয়া লাগিছে ৰ'বা 2 মিনিট নেপকিন লৈ লোৱা ৰন প্ৰথমবাৰ ইন কেমেৰা আহিছে নেপকিন দি থাকাত বঢ়িয়া অ'কে চলো এতিয়া তুমি একেলগে কৈ দিয়া থাৰ্ড ডিছটো কি হ'ব
আৰু বাকীকেইটা ডিছৰ নাম কি আছে? মই এটা কৈছোঁ, এইটো ভোট জলকীয়াটো আছে, হাজমোলাৰ লগত তোমাৰ ভিনেগাৰ আছে, আৰু চকলেট পান উইথ লেমন। পানটোৱে ট্ৰাই কৰিম বাৰু। পানটোৱে ভোট জলকীয়াটো লাষ্টত খাব লাগে। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰোঁ, ভোট জলকীয়াটো ট্ৰাই কৰিম। ভোট জলকীয়া ট্ৰাই কৰিব। দেখাই দিম কেনেকৈ বোলে। আচ্ছা, ত' এইটো এটা গান হয়, মই যে মই মানে গানটো বজাই দিম, তুমি খালি ক'বা এইটো কোনটো গান হয়। তুমি যদি আনচাৰ দিব পাৰা, বিকজ তুমিতো বহুত গান শুনিছা, তাৰে মাজত ইটছ এ ভেৰি কমন চং, নট এ ভেৰি টাফ ওৱান। ঠিক আছে, আৰু বেয়া তুমি এতিয়া ভাবি থাকা আজিলৈকে কিমান গান শুনিলা তুমি। ঠিক আছে, চ' বজাই দিওঁ এতিয়া। শুনি ল ভালকে। ডিপ পাৰ্পল, হেৰি what was the name of that song? Sweet Child in Time, or I forgot the exact title. একজেক্টলি কৈছিলে। Yeah, but Deep Purple হয় of course. ডিপ পাৰ্পল হয় গানটোৰ নামটো। কৈছিলে নামটো কৈছিলে। Sweet Child in Time নে কি আছিলে? এটা বস্তু গুচাই দিয়া। Child in Time. চাইল্ড ইন টাইম, ভেৰি গুড। এতিয়াতো মই খাব লাগিল নে? একো নাই, মই জলকীয়া খাওঁ, জ্বলা খাওঁ। বাচি গ'লো। অলপ খাওঁ হা। হ'ব, হয় নহয়? পানী খাব দিয়া, মই জ্বলা খাব পাৰোঁ কাৰণে। বাচিলোঁ। তোমাৰ কোনোবা ক্ৰাছৰ নাম কোৱা। ক্ৰাছ। তুমিতো বহুত মানে আৰ্টিষ্টৰ লগত বজোৱাও। ক্ৰাছ, তোমাৰ ভাল ক্ৰাছৰ নাম কোৱা। হৈছে ক্ৰাছ, অভিয়াছলি হৈছে, সেইটোতো জানো হৈছে। নামটো কোৱা। Oh my God, এইটো খায়ে দিওঁ তাতকে। মোৰ মানে অলপ ভয় লাগে। মানে ক্ৰাছ আছে, অফক'ৰ্ছ আছে। নামটো নোকোৱা, খাবা। অ'কে, চলো তোমাক দিওঁ, লোৱা। চ' এইটো হয় ভিনেগাৰ আৰু হাজমোলা। মানে কি এইটো? ইটছ লাইক মই মিক্স কৰি দিছোঁ এইটো হাজমোলা। খাব লাগে নেকি? অলপমান টেষ্ট কৰিছোঁ, পি খাব লাগে। ভালকৈ চাই লওঁ, ভিনেগাৰ প্ৰব্লেম নাইতো? নাই। মোৰ জ্বলাই লাগি আছে এতিয়া বহুত। ট্ৰাই কৰোঁ হা। দিয়া, চলো। মজা ভাল লাগিছে ন? বঢ়িয়া, মাইণ্ড ব্ল'য়িং। আৰু খাবা নেকি? একদম নাখাওঁ। আমাৰ ওচৰত ডেজাৰ্ট, পান, চকলেট পান উইথ লেমন জুচ। ঠিক আছে, তুমিতো গানো বহুত ৰেকৰ্ড কৰিছা, একেলগে কম্প'জো কৰিছা বা মিক্সো কৰিছা। কোনোবা এটা এনেকুৱা গান যোনটো তুমি ৰেকৰ্ড কৰি থাকোঁতে বা মিক্স কৰি থাকোঁতে তুমি গম পাইছা যে গানটো ফ্লপ যাব বা ভাল নহয়, বা তুমি আৰ্টিষ্টটোক ক'লেও নামানে, আৰিফৰ নাম আকৌ ক'ব নোৱাৰা? একবাৰ কৈ দিছা। নাই এনেকুৱা গান এটা যোনটো বনাই থাকোঁতে তুমি গম পাইছা যে গানটো ইটছ নট গয়িং টু মেক ইট। লেট মি থিংক। But still you made it. Not one of your songs, obviously. Not going to make it as in? As in মানে তুমি গানটো কৈ থাকোঁতে গম পাইছা যে গানটো ভাল নহয়, ভাল হোৱা নাই, বনাওঁতে ভাল হোৱা নাই, গাওঁতে ভাল হোৱা নাই, তোমাৰ কম্প'জিংটো ভাল হোৱা নাই, বাট ইউ আৰ মিক্সিং ইট, ইউ আৰ ডুইং ইট। নাম কৈ দিয়াটোৱে খায়ে দিওঁ তাতকে। We win. বহুত মাথা মাৰি কুৱেশ্যনছবোৰ বনাইছোঁ বুজিছা, তোমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি। ঠিক আছে, খাবা? অ'কে, চলো ডেজাৰ্টটো লোৱা। কি কৰিব লাগে? ফ'ল্ড কৰি লোৱা পাণটো, ভিতৰত আছে। এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি লোৱা, ৰেপ কৰি লোৱা, ৰেপ কৰি পেলাই মুখত দি দিয়া। ৰেডি দিয়া। নাইচ। আৰু খোৱা। নাখাওঁ। আৰে তুমি নাইচ কৈ পেলাই আৰু নোখোৱা? তুমি ক'লে নাইচ বঢ়িয়া, তই নোখোৱা? পেলাই দিব খুজিছা নেকি? নাই, গিলি দিয়া, একো নাই। ভালেই। এইটো মই ভাবিছোঁ পাৰ্মানেণ্টলি ৰাখি থৈ দিম। আমাৰ গেষ্টবোৰ আহিলে প্ৰথম এইটোৱে খুৱাম। প্ৰথমতে পাণ, চকলেট আৰু নেমু ৰস। অ'কে, চ' দেটছ দ্য এণ্ড অফ দিছ ছেগমেণ্ট। থেংক ইউ ৰিতম। বঢ়িয়া। ৰিলি ফান। উইয়াৰ্ড ফুড টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে। এণ্ড অলছ' জানো কিছুমান পাৰ্চনেল কুৱেশ্যন সুধিছোঁ, এইটো কাৰণে বেয়া নাপাবা। নাই, মইতো বেয়া পোৱা নাই। চ' আই হোপ এইটো ছেগমেণ্ট ভাল লাগিছে তোমাৰ। বঢ়িয়া। নেক্সট টাইম মাতিলে আৰু উইয়াৰ্ড ফুড আনিম তোমাৰ কাৰণে, কৈ পেলাই আৰু বেছি ভেৰাইটি আনিম। ঠিক আছে, চ' আমি এটা কাম কৰোঁ, তোমাৰ পৰা কিবা এটা গান শুনো, তুমি এটা আমাক
তোমাৰ নিজৰ কম্পজিশ্যন বা নতুন কিবা গান বনাইছা বা আগৰে যেনেকুৱাই নহওক এটা তুমি আমাক গান বজাই শুনোৱা আমাৰ অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে চিয়'ৰ অ'কে চ' এই গীতটি যিটো মই অকণমান বজাই শুনাম এই গীতটি একচুৱেলি ৰিলিজ হৈছিলে 2021ত মোৰ নিজৰ কম্পজিশ্যন হয় গীতটিৰ নাম শৰতৰ সোঁৱৰণি গীতটি গাইছিলে আমাৰ বন্ধু অৰ্ঘদীপ বৰুৱা আৰু লিখিছিলে মোৰ কাজিন প্ৰিয়মল এম্বিয়ান So this song is available on YouTube and also on other audio streaming platforms, Spotify, Hawk, Amazon Music, Apple Music, whatever. So আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি যদি ভাল পায় গীতটি শুনিব yeah. Okay, thank you. And thank you, Sunsets and Stories. It's a lovely podcast. Thank you for inviting me to this podcast. And it was a very different kind of podcast I have had. And মানে আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ পডকাষ্টবোৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউজবোৰ হোৱা নাই, স্পেচিয়েলি বিকজ অফ দ্য গেম ৰাউণ্ড. চ' ভাৰ্গৱ, ইট ৱাজ ৰিয়েলি অমেজিং being here. And all the best for this journey that you have embarked on, and we'll get to see other artists and other amazing people coming here hopefully, and besides that more shota hokole at least I hope you'll follow me on my social media links and stuff. I'm available on Facebook and Instagram, and also I have a YouTube channel named Writam Changkakoti Official, য'ত মই কেতিয়াবা ভিডিঅ'জ আপলোড কৰি থাকোঁ. চ' আই হোপ ইউল ছাবস্ক্ৰাইব, এজ ৱেল এজ টকিং এবাউট দ্য ৰিচেণ্ট ৱৰ্কছ. একচুৱেলি মোৰ যোৱা বছৰ হোম ষ্টুডিঅ' এটাও মোৰ মানে আই হেভ লাইক ছেট আপ কৰা হৈছে. চ' মাইনাদা এজ আই কল হিম যতীন শৰ্মা, তেওঁ ৰিনাউণ্ড মিউজিক এৰেঞ্জাৰ কম্প'জাৰ হৈছে, তেখেতে ডিজাইন কৰিছে ষ্টুডিঅ'টো. চ' the studio is on now, so people who would like to come and do some recording stuff, definitely they can come in. But otherwise it's also my own personal workspace. It was a dream of mine to have something of this sort for myself also to work on. So I'm really glad of something of this sort happened. And yeah, new projects coming in. Few of them have already been released last year. My production o korichilu ketaman git. So আৰু কিছুমান আহি আছে. So stay tuned to my social media links. So you'll be getting uploads and at least updates regarding what I've been doing. So yeah, thank you so much. Hey guys, thank you for watching our video. Please subscribe to our channel and hit the bell icon to watch our upcoming podcasts and music releases. Adios amigos.